یہ اسد اللہ ہیں جنہوں نے کھاریاں سے ہنجراب 800 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کر کے سب کو حیران کر دیا۔ دوران سفر ان کی دادی جان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسد نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ آئیے ان کے سفر کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اردو پوائنٹ سے بابر علی کا سلام۔ آج آپ کی ملاقات اقبال کے ایک ایسے شاہین سے کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے کھاریاں سے ہنجراب چائنا بارڈر تک کا جو سفر ہے وہ پیدل کیا ہے۔ دوران سفر ان کے ساتھ ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ بھی پیش آیا۔ جب یہ گلگت کے مقام پر پہنچتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو دادی جان ہے ان کا وفات ہو گیا ہے۔ انہوں نے واپس آنے کی بجائے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کون کون سی مشکلات کا سامنا پیش ہوا، اور اس کے علاوہ ان سے یہ جانتے ہیں کتنا خرچہ آیا، لوگوں کی طرف سے کیسا رسپانس تھا۔ بہت سارے سوال ہیں جی۔ ہمارے ساتھ آج اسد اللہ صاحب موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ آئیڈیا جو ہے وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں ہمارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے قدرتی مناظر سے نوازا ہوا ہے جی ایسے ہی ہے۔ جی، خاص طور پہ ہمارے ناردرن ایریاز، تو ان کو دیکھنے کا میں خواہشمند تھا ان سب کو۔ تو میں نے کہا گاڑی موٹر سائیکل پہ تو وہ مزہ نہیں آئے گا، وہ چیز میں دیکھ نہیں پاؤں گا، نہ ادھر کے لوگوں کو اس طرح دیکھ پاؤں گا۔ تو میں نے پھر پیدل سفر کا سوچا کہ میں پیدل سفر کروں گا، اور اس میں پھر اس طرح ہے کہ وہاں کے لوگوں کو میں قریب سے جان سکا ہوں۔ ایک روٹ جو ہے وہ سارا مجھے پتہ چل گیا، تو اس سے یہ ہے کہ کل کو اگر میں اب دوبارہ میں نے جانا ہے تو پلان کر رہا ہوں میں کہ میں سپتمبر یا اکتوبر میں جاؤں گا، تو وہاں پہ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں وہاں پہ سٹے کروں گا۔ تو پھر اس طرح ہے کہ جو کے ایچ سے ہٹ کے جو جگہیں ہیں تو انشاءاللہ میں ان سب کو بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسد، لوگ جو ہیں وہ پیدل حج کرنے کا سوچتے ہیں، آپ نے پیدل ہنجراب بارڈر تک جانے کا سوچا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کرنے کو تو کیونکہ اگر رب کی ذات ادھر کی ہمت دے سکتی ہے تو وہاں کا اگر میں ارادہ کرتا تو وہاں پہ بھی مجھے الحمدللہ مجھے امید تھی کہ میں نے پہنچ جانا تھا، لیکن صرف یہی مسئلہ ہے کووڈ-19 کا۔ تو میں نے کہا سوچا کہ کیوں نہ میں ہنجراب ٹاپ تک جو ہے نا اپنا یہ کلیئر کروں۔ تو اس سے پھر یہ ہے کہ مجھے ایک ایکسپیرینس مل گیا کہ مجھے یہ چیز چاہیے اس طرح کی، مطلب کہ سلیپنگ بیگ ہو گئے، رک سیک ہو گیا، اور بھی بہت سی چیزیں، کیمپ ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ میں نے پھر سوچا کہ جب تک کووڈ-19 ہے تو میں الحمدللہ اپنے پاکستان کا ٹور کروں گا اور انشاءاللہ پیدل کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ کل کتنے دن لگے آپ کو اس سفر میں؟ مجھے 32 دن۔ 32 دن میں کل کتنے کلومیٹر آپ نے سفر کیا ہے؟ میں نے تقریباً 850 کلومیٹر۔ اچھا اسد، آپ سے یہ بھی لوگ سوال پوچھتے ہوں گے، دیکھ تو کوئی نہیں رہا ہوگا وہاں پر، تو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ چلیں یار تھوڑا سا سفر جو ہے وہ میں بس پہ کر لیتا ہوں، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، کیونکہ میں گھر سے نکلا ہوں تو اس رب کی ذات سے وعدہ کر کے نکلا ہوں، تو میں اپنی ایمانداری سے گیا ہوں، تو اور الحمدللہ رب کی ذات نے مجھے میری اس ایمانداری کے بدلے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ شاید میں بیان نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ پیدل سفر کریں، واک کریں، آپ کا جو وزن ہے وہ کم ہو جائے گا۔ آپ نے تو 850 کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ پیدل کیا ہے، کتنا وزن کم ہوا آپ کا؟ میرا ویٹ تقریباً 50 سے اوپر کبھی گیا ہی نہیں، میں بڑی مشکل سے تقریباً 50 کر کے گیا تھا، تو وہ یعنی کہ کم نہیں ہوا؟ نہیں، کام تو جو تھا وہ جو گین کیا تھا تقریباً 6-7 kg، وہ بھی سارا اب دوبارہ چلا گیا، تو ابھی پھر گین کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس سفر کے دوران جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ کی جو دادی ہیں وہ وفات پا گئی ہیں، اس وقت آپ کہاں پر تھے، کس حال میں تھے؟ جی، میں اس وقت گلگت میں تھا، تو وہاں سے صبح تقریباً 7 بجے نکلا میں، تو مجھے گھر سے کال آئی، تو میں اس وقت پارک روڈ پہ تھا گلگت میں، تو وہاں پہ مجھے جب کال آئی تو ایک دفعہ میری ٹانگیں کانپ گئیں، میں بیٹھ گیا ہوں، تو ادھر پھر ایک دریا کے کنارے میں ادھر بیٹھ گیا ہوں، تو وہاں پہ بیٹھ کے پھر ویڈیو کال کی، تو بہت تکلیف تو ہوئی ہے، لیکن یہ بھی سوچا کہ اب واپس چلتا ہوں یہاں تک کلیئر۔ تو پھر جب والد صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہ ڈیوٹی کرتا رہا ہوں آرمی میں، تو وہاں سے تم آؤ گے تو 2 دن تمہارے لگیں گے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے سفر کو آگے جاری رکھو، کیونکہ 80% تم نے کلیئر کر لیا، تو باقی 20% رہ گیا، تو اسے کلیئر کر کے تو آؤ۔ اچھا اسد، آپ مجھے یہ بتائیں اس سفر میں آپ کو کن کن لوگوں کی سب سے زیادہ سپورٹ رہی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو الحمدللہ مجھے K2 کنگ ایسوسیشن، دا بائک روورز، دی ایڈونچر بوائز، K2 کنگ ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں علی احمد طاہر صاحب، اور تقریباً تمام بائکر کمیونٹی جس میں CRC بھی شامل ہے، اور بھی بہت سے بائکر گروپس ہیں،
वो सारे ग्रुप्स जो टूरिज़म को प्रमोट करते हैं उन सब ने मेरी सपोर्ट की है, और मेरे गांव के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट की है, मेरे ज़िला के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, मेरी हौसला अफजाई भी की है। कुछ वहाँ पे मिले हैं, कुछ यहाँ से जा रहे थे तो वहाँ पे फिर जाके मिले हैं मुझे, और उसके अलावा जीबी के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वेलकम किया, बहुत अच्छे से मेरे साथ तावन किया और हर तरह से सपोर्ट किया मुझे। असद, कोई भी बंदा जब काम करता है तो इसलिए करता है कि उसका एक नाम हो, उसको अप्रिसिएशन मिली जाए, हुकूमत की तरफ से मिले या फिर लोगों की तरफ से उसको अप्रिसिएशन मिले और उसकी हौसला अफजाई की जाए। हुकूमती सतह पर आपकी कोई हौसला अफजाई की गई है जी या फिर ज़िली सतह पर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में क्योंकि बातें कुछ ऐसी हैं कि मैं कर नहीं सकता, तो क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है हर तरह का, क्योंकि हर कोई ये मानता है कि पाकिस्तानी ऐसी कौम है कि ये जिसकी ठान ले तो उसको फिर करके ये पूरा जो है ना पूरा करके फिर दम लेते हैं। तो अब रही बात कि यहाँ पे अगर मैं आगे का मेरा जो फ्यूचर है, मैं जो सोचा हुआ है कि मैंने क्या करना है, तो मैंने यही सोचा कि मैं पैदल ट्रैवल करूँगा। उससे ये है कि पैदल चलने में होता कुछ भी नहीं है, वो फर्स्ट टाइम होता है लेकिन उसके बाद आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो अगर आपको एक प्रॉपर सपोर्ट मिले गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी हवाले से भी, जैसे कोई स्पॉन्सर मिल जाए, कोई कंपनी करे, तो वो फिर इजी हो जाता है इंसान के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान है हमारा, हमारे इधर टैलेंट की कदर नहीं की जाती। तो यहाँ पे फिर यही है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक दूसरे के टैलेंट की कदर करते हैं, तो लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरा स्पॉन्सर वो ही है। अच्छा असद, मुझे ये बताइए इस पूरे टूर में कितने पैसे लगे हैं आपके? जी तकरीबन 25,000 जो है ना ये लग गया, और ये भी अंदाज़न मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा है, क्योंकि मैं बगैर किसी एक्सपीरियंस के निकला हूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे ही मैं निकला हूँ तो मेरे पास एक लैपटॉप बैग था, तो इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेरे पास कितना एक्सपीरियंस था। ठीक है, जो रहने का बंदोबस्त है वो कहाँ पे करते थे? जाहिर है जब आप सफ़र करते थे शाम हो जाती, रात हो जाती थी सफ़र करते करते, तो फिर रहने का बंदोबस्त कैसे किया जाता है? रहने का बंदोबस्त जैसे ही जिस इलाके में भी पहुँचे हैं तो वहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट की है, और वहाँ पे उन्होंने वेलकम किया है, और हर किसी की यही ख्वाहिश थी कि ये हमारे पास स्टे करें। ठीक है, खाने का बंदोबस्त भी उन्हीं की तरफ से था? जी अल्हम्दुलिल्लाह खाने का भी बंदोबस्त होता रहा है, और ज़्यादातर कुछ ऐसी जगह आई हैं जहाँ पे सिर्फ होटल मिला है, तो वहाँ पे खाना खाया तो होटल वालों ने फिर हमसे बिल नहीं लिया। तो मैंने कहा है कि बिल मैंने देना है, उसकी वजह है कि आप लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि आपने 3-4 महीने करना होता है, तो बाकी फिर आपने फिर खाना भी होता है, तो ज़ाहिर बात है हमने पे करना है तो आपने फिर कल को खाना है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। असद, हम चंद कदम जब चलते हैं तो थक जाते हैं, टांगें भी दर्द करना शुरू हो जाती हैं। आपने 850 किलोमीटर का सफ़र किया है, कब आपकी टांगें वगैरह नहीं दर्द करती? टांगें वो जो है ना पहले ही स्टार्ट में दर्द की थी। ठीक है। जब मैं मुजफ्फराबाद तक पहुंचा तो वहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा स्टे की, तो उसके अगले दिन जैसे ही मैं उठा तो मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत थी, वो टांगे फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश, तो चला हूँ, कोई ऐसा दर्द नहीं महसूस हुआ। छाले थे आहिस्ता आहिस्ता बनते रहे हैं, लेकिन उनका मसला नहीं था। ठीक है, 32 दिनों में जो 32 दिन आपने सफ़र किया है, इस दौरान बीमार भी कभी हुए हैं? जी बीमार मैं हुआ हूँ। जब मैं हुंज़ा पहुँचा था तो वहाँ पे जाके तो मुझे बुखार हो गया था, पहला दिन वो था जब मैं बुखार में मुब्तला हो गया। तो उसके बाद आगे सुस्त में जाके थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई, लेकिन फिर वहाँ पे रुक गया, इसलिए रुका कि आगे के जो हैं वो मुकाम है, क्योंकि आगे आबादी नहीं थी, तो उनका मैं जायज़ा कर सकूं। सबसे ज़्यादा जो तबीयत ख़राब हुई थी वो मेरी खुंजराब टाप से पहले दी चेक पोस्ट से जब निकला था, तो उसके बाद तकरीबन 7-8 घंटे तो मुझे कोई बंदा ही नहीं मिला, क्योंकि कोई टूरिस्ट भी नहीं आया। पीछे लैंड स्लाइडिंग थी, तो मुझे एक दफ़ा खौफ आया काफ़ी, लेकिन कहा है कि यही चीज़ देखनी है, तो क्योंकि वो कुछ मनाजिर होते हैं और आपकी ज़ात सिर्फ एक इंसान के लिए रखता है। ठीक है जी, तो ये असद साहब हैं जिन्होंने खारियां से लेकर हुंजराब चाइना बॉर्डर तक का जो सफ़र है ये 32 दिनों में कंप्लीट किया, और कुल जो किलोमीटर बनते हैं हमने जो मैप देखा है उसमें भी आप भी चेक कर सकते हैं कि 850 किलोमीटर का जो सफ़र है वो असद ने पैदल तय किया है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।